اور بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کا معاملہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جاری جوڈیشل کمیشن اجلاس ختم ہو گیا۔ اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری پر غور کیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن نے ایڈیشنل ججز کے لیے 6 ناموں کی سفارش کر دی۔ امانت گشکوری سے بات کریں گے۔ امانت بتائیے گا۔ جی، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے 9 نام ایڈیشنل ججز کے لیے تجویز کیے تھے اور چیف جسٹس پاکستان کو 9 نام بھجوائے گئے تھے، جن پر آج جوڈیشل کمیشن اجلاس میں غور کیا گیا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ہونے والے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں 9 میں سے 6 جو نام ہیں ان کی منظوری ان کی سفارش کی گئی ہے ایڈیشنل ججز کے لیے، جو کہ سندھ ہائی کورٹ میں تعینات کیے جائیں گے۔ اور جن ناموں کی ایڈیشنل ججز کے لیے سفارش کی گئی ہے ان میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد علی بویو ہیں، اس کے علاوہ ایڈوکیٹ محمد عبد الرحمان اور ایڈوکیٹ خالد حسین سومرو کے نام کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل جج کے لیے ایڈوکیٹ ثنا اکرم منہاس جو ہیں ان کے نام کی بھی سفارش کر دی گئی ہے، جو کہ خاتون وکیل ہیں، تو ان کے نام کی سفارش کی ہے جوڈیشل کمیشن نے۔ اس کے علاوہ ایڈوکیٹ ارباب علی ہاکڑو، ایڈوکیٹ جواد اکبر سروانہ کے ناموں کی بھی سفارش کی گئی ہے، جبکہ اس کے علاوہ جو 3 نام تھے جن میں ایڈوکیٹ سلیم اختر بریرو، راشد مصطفیٰ اور ایڈوکیٹ سید طارق احمد شاہ، ان کے ناموں کی سفارش نہیں ہو سکی اور 3 نام جو ہیں وہ ڈراپ کیے گئے ہیں، جبکہ 6 ناموں کی جو ہے سفارش کی ہے جوڈیشل کمیشن نے، اور ان 6 ناموں کی حتمی منظوری کے لیے معاملہ جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی برائے ججز تقرری کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں کل جو 40 ججز ہوتے ہیں ان میں سے 29 ججز ہیں اور اب 6 مزید جو ججز ہیں ان کے ناموں کی بھی سفارش کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ امانت، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان نے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں طلب کیا ہے، جس میں کل پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقدہ ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس کچھ دیر میں طلب کیا ہے۔ کل پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے متعلق مشاورت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے کل آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، جس میں ایم کیو ایم کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ بات کریں گے شعیب مختار سے۔ شعیب، یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی کو تو ایم کیو ایم یقین دلا چکی ہے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی، تو اب یہ اجلاس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ جی بالکل، گزشتہ روز جب پیپلز پارٹی کا وفد عادل دھامرہ کی سربراہی میں ایم کیو ایم کے مرکز بہارآباد پہنچا تھا، پیپلز پارٹی کے وفد کی جانب سے ایم کیو ایم کو باقاعدہ طور پر اے پی سی میں شرکت کا دعوت نامہ دیا گیا تھا، جس پر ایم کیو ایم کی جانب سے اپنی شرکت جو ہے رابطہ کمیٹی کی مشاورت سے جو ہے مشروط کر دی گئی تھی۔ اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جانب سے رابطہ کمیٹی کا باغ جناح میں اجلاس جو ہے شام 7 بجے جو ہے طلب کیا گیا تھا۔ یہ اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا۔ اجلاس میں کل پیپلز پارٹی کی جانب سے منعقد ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت سے متعلق مشاورت کی جائے گی، جبکہ اس اہم ترین اجلاس میں جلسے کی تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری سے متعلق بھی مختلف امور زیر بحث آئیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر جو ہے ایم کیو ایم کا موقف سامنے آئے گا کہ ایم کیو ایم کل جو ہے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام ہونے والی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی یا نہیں۔ جی بہت شکریہ شعیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ ضلع شرقی انتظامیہ نے متوقع بارشوں کے پیش نظر انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری نے کہا ہے کہ رین ایمرجنسی کے تحت افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز صادق مری کی زیر صدارت میں متعلقہ اداروں کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں بارشوں کے پیش نظر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر تبریز صادق مری نے محکمہ بی اینڈ آر کو ہدایت کی کہ فوری طور پر نالوں کا جائزہ لے کر ضروری اقدامات کو یقینی بنائیں۔ محکمہ ایم این ای کو ہدایت کی کہ وہ تمام ایسے پوائنٹس جہاں پانی جمع ہوتا ہے فوری طور پر ڈی واٹرنگ پمپس نصب کریں، تاکہ برسات کے بعد ڈی واٹرنگ پمپس پہنچانے میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ برسات سے نمٹنے کے لیے قبل از وقت ضروری مشینری کی دستیابی کو یقینی بنائیں، جبکہ افسران اور عملے رین ایمرجنسی کے دوران اپنی حاضری کو یقینی بنائیں۔ رین ایمرجنسی کے دوران محکمے کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ ہیں۔
किमाड़ी में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई। मामलात की बेहतरी के लिए डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुतहरिक हो गए। फौरी तौर पर किमाड़ी में सफाई मुहिम शुरू करने की हिदायत की गई। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी की डिप्टी डायरेक्टर SSWMB को सफाई के हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी मुख्तियार अली अबड़ो की जानिब से कहा गया है कि किमाड़ी में कचरा उठाने और ठिकाने लगाने समेत सफाई की सूरत हाल दुरुस्त नहीं है। इसके लिए इक़दाम किए जाएँ। रमज़ानुल मुबारक से कबल काम को मुकम्मल किया जाए। जिला किमाड़ी को साफ सुथरा और बीमारियों से पाक बनाना सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जिम्मेदारी है। मसाजिद, इमाम बारगाहों, मसीही और दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों के गिरदो नवा में सफाई के खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। हफ्तावार सफाई मुहिम के दूसरे रोज़ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने शाहराह फैसल का दौरा किया। सफाई मुहिम के दौरान उन्होंने खुद भी झाड़ू लगाई और एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को शाबाश भी दी। कराची को साफ करने का अज़्म डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में हफ्ता सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। मुहिम के दूसरे रोज एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी मैदान में आ गए। डॉक्टर सैफुर रहमान ने शाह फैसल जोन में सफाई मुहिम का मुआयना किया, झाड़ू भी लगाई। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान को शाबाश देते हुए बारिश के पेश नज़र नालों की सफाई पर भी जोर दिया। सफाई निस्फ़े ईमान है, हम सब की जिम्मेदारी है कि तमाम इलाके को साफ़ सुथरा रखें। उसमें ये कि इनिशिएटिव बहुत ऐसा है और इंशाल्लाह जो बारिश की है तो नालों की सफाई ऑलरेडी हो रही है तमाम हमारी जगह, और जो बाकी है उसको और बेहतर तरीके से हम करेंगे। इंशाल्लाह ताला बारिश हुई तो तमाम चीज़ें सही रहेंगी। इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी शरीफ खान ने डॉक्टर सैफुर रहमान का इस्तकबाल किया। शरीफ खान ने बताया कि सफाई मुहिम पर 1400 मुलाजमीन मामूर हैं। तमाम ही तकरीबन लगे हुए और इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 जोन है और चारों जोन में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। 37 यूसी में रोज़ाना की बुनियाद पर एक जोन में 2 यूसी। पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग मुसाफिरों के लिए जहमत बन गई। ऑनलाइन हासिल किए गए टिकट्स को कैंसिल कराने पर मुसाफिरों को अपनी रकम के हुसूल में मुश्किलात का सामना रहा। मुतासरा मुसाफिरों ने रेलवे को मसाइल के हवाले से कोई मैकेनिज्म बनाने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान रेलवे की ऑनलाइन टिकटिंग रहमत या जहमत। ऑनलाइन टिकटिंग मुसाफिरों को घर बैठे बुकिंग की सहूलत देने के लिए है, लेकिन अगर टिकट कैंसिल कराना पड़ जाए तो ये किसी अजाब से कम नहीं। ऑनलाइन हासिल किए गए टिकट को कैंसिल कराने पर मुसाफिरों को अजियत का सामना है। उमूमन मंसूख शुदा टिकट के पैसे 2 से 3 वर्किंग डेज में वापस आ जाते हैं, लेकिन अब मुसाफिरों को हफ्तों इंतजार के बाद भी रिफंड नहीं मिल रहा। कराची में ऑनलाइन सारिफ रिफंड के लिए दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। कराची के मुसाफिर ने 3 मार्च को कराक्रम एक्सप्रेस में AC स्टैंडर्ड क्लास के लाहौर से कराची के टिकट कराए और जाती वजूहात की बिना पर 7 मार्च को कैंसिल करा दिए, मगर आज 16 मार्च हो जाने के बावजूद सारिफ को इसकी रकम वापस नहीं की गई। हमने 4 मार्च को टिकट बुक किया था फ्रॉम लाहौर टू कराची और 7 मार्च को हमने उसे कैंसिल कर दिया था। तो आप देख लीजिए, अगर 2 डेज़ भी लेते हैं तो 9th 10th, आज 16 मार्च है, लेकिन अब तक रिफंड नहीं हो सका। मुतासरा शहरी का कहना है कि रेलवे के नाम पर भरोसा करके बुकिंग कराई, नहीं मालूम था कि इतने धक्के खाने पड़ेंगे। हमने तो पाकिस्तान रेलवे की साइड से उसे ओके किया है, वो हमारे लिए रिलायबल है कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान रेलवे उसको मॉनिटर कर रहा है, उसे देख रहा है। तो कोई तो ऐसा मैकेनिज्म उनके पास होना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई करे। सार्फिन ने रेलवे हुक्काम से मसले के हल का मुतालबा करते हुए कहा है कि रेलवे हुक्काम ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, City 21। सिंध हुकूमत ने महकमा मवेशी और माहीगीरी में मौजूद 17 ग्रेड के 24 वेटरनरी और रिसर्च अफसरान को 18 ग्रेड में सीनियर वेटरनरी और सीनियर रिसर्च अफसरान के ओहदों पर तरक्कियां दे दी हैं। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 की मंजूरी के बाद तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियां पाने वालों में डॉक्टर फयाज अहमद वगन, डॉक्टर साहब खान शाहानी, डॉक्टर मोहम्मद शाहिद अली, डॉक्टर मोहम्मद आकिल सोलंगी शामिल हैं। डॉक्टर नुज़हत जबीन, डॉक्टर सैफुल्ला मेमन, डॉक्टर मोहम्मद शहजाद, डॉक्टर मुख्तियार अहमद, डॉक्टर ओम प्रकाश, डॉक्टर नज़ीर अहमद, मीर बहर, डॉक्टर नसीम भट्टी, डॉक्टर तारिक अहमद सेठार का भी तबादला किया गया है। डॉक्टर सनाउल्लाह सोमरो, डॉक्टर इबादुल्लाह शेख, डॉक्टर मोहम्मद अली मुगल, डॉक्टर अब्दुलशाद सोमरो, डॉक्टर अख्तर अली अबड़ो, डॉक्टर नौशाद अहमद लाशारी, डॉक्टर हबीबुर रहमान, डॉक्टर मोहम्मद अख्तर वगन दीगर भी तरक्की पाने वालों में शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त में नामजद मेडिकल स्टोर के मालिकान की दरख्वास्त जमानत पर मुलजिम की हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए चीफ सेक्रेटरी को ड्रग कोर्ट में 3 रोज में मेंबरान भर्ती करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त में नामजद मेडिकल स्टोर मालिकान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकील सफाई ने मौक़िफ़ दिया कि FIA ने मुलजमान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया। ड्रग कोर्ट के चेयरमैन ने कोरम मुकम्मल किए बगैर अकेले ही मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। चेयरमैन ड्रग कोर्ट को अकेले दरख्वास्त मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं है। सरकारी वकील ने वज़ीर आला को अरसाल की गई समरी की कॉपी अदालत में जमा करा दी। अदालत ने मुलजिम आसिम रशीद की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने मुलजिम को 50,000 के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी ने पुलिस फ्लैश लाइट और फैंसी हॉर्न लगाने से मुतालिक मुकदमे में मुलजिम को बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने पुलिस फ्लैश लाइट और फैंसी हॉर्न लगाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। मुलजिम अब्बास खान को बरी कर दिया गया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया था कि मुलजिम के खिलाफ झूठा मुकदमा पुलिस ने भत्ता ना देने पर बनाया। पुलिस की जानिब से केस प्रॉपर्टी में सिर्फ फ्लैश लाइट ही थी, हॉर्न तो पुलिस ने अदालत में पेश ही नहीं किया। गवाहान के बयानात में ही तजाद था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस फ्लैश लाइट और फैंसी हॉर्न का इस्तेमाल किया। मुलजिम को इकबाल मार्केट पुलिस ने गिरफ्तार किया। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड प्रोफेसर मसरूर अहमद ने इम्तिहानात आउटसोर्स करने का फैसला मस्बत होने की उम्मीद लगा ली। उन्होंने इंसानी गलती को भी बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मैट्रिक बोर्ड ना इंटर बोर्ड, अब तलबा के इम्तिहानात कोई तीसरी पार्टी लेगी। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड प्रोफेसर मसरूर अहमद इम्तिहानात आउटसोर्स करने के फैसले का दिफा करने लगे। फैसले मुस्बत साबित होने की उम्मीद भी लगा ली। सिटी 21 से गुफ्तगू में सैयद मसरूर अहमद ने टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानी सिस्टम को जनरल इम्तिहानात से बिल्कुल मुख्तलिफ करार देते हुए कहा कि इनके सिस्टम में कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है। हम साल में तकरीबन 1000 पेपर करते हैं और फिर हमारी रीच जो है, आउटरीच जो है वो कराची से स्टार्ट होती है और वो हमारी सिंध की सरहदों तक जाती है और पूरे सिंध का वाहिद बोर्ड है। तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम जो है जनरल एजुकेशन से टोटली डिफरेंट है। तो इसी वजह से टेक्निकल बोर्ड पहली स्टेज में शामिल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम डिफरेंट मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज के लिए। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड ने इम्तिहानी निज़ाम में बेहतरी की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि सर्टिफिकेशन बॉडी के सिस्टम से अलग है, इंसानी गलती का एहतमाल कम से कम होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि जो है सर्टिफिकेशन बॉडीज़ का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम और टेस्टिंग सर्विसेज का एग्ज़ामिनेशन सिस्टम टोटली डिफरेंट है। क्योंकि टेस्टिंग बॉडी जो असेसमेंट कर रही होती हैं वो जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट की असेसमेंट कर रही होती हैं 3 घंटे में, जबकि एग्ज़ामिनेशन बोर्ड जो असेसमेंट कर रहे होते हैं वो जो कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं जो कि रियली पढ़ाया गया बच्चों को 1 साल में। इम्तिहानात को आउटसोर्स करने के फैसले से मुतालिक प्रोफेसर एसोसिएशन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द मुतवक्की है। सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। जामे कराची में स्प्रिंग 2023 के उन्वान से सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें वाइस चांसलर समेत तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराकी ने कहा कि शजरकारी न सिर्फ मुल्की माहौलियाती निज़ाम के लिए ज़रूरी है बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात ज़ाहिर करने के लिए भी नागुज़ीर है। हर साल शजरकारी मुहिम में लाखों पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि निगहदाश्त और देखभाल ना होने की वजह से हज़ारों पौधे जल जाते हैं। पौधे लगाना आसान है, लेकिन एक तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने तक इसकी देखभाल एक मुश्किल काम है। मुआशरे के हर फर्द पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इन पौधों की निगहदाश्त के लिए अपना किरदार अदा करे। डायरेक्टोरेट इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध रफिया जावेद मुल्ला कहती हैं कि तालीमी इदारों में मुनशियात के फैलाव के खिलाफ इक़दामात करना होंगे। जुबैर राशिद की रिपोर्ट। तालीमी इदारों में तलबा के मंशियात के इस्तेमाल को कैसे रोका जाए। डायरेक्टर इंस्पेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सिंध राफिया जावेद मल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पॉलिसी के तहत तालीमी इदारों में मंशियात इस्तेमाल करने वालों के लिए हम जुर्माना आयद करते हैं, उम्र कैद की भी सजा दी जाती है और स्कूलों में रजिस्ट्रेशन मुअत्तल भी करते हैं। जो सिंध गवर्नमेंट है उसके कवानीन मौजूद हैं जिसमें उनको उम्र कैद भी है और उन पे जो है वो पेनल्टीज़ भी है। और अगर कोई ऐसा इदारा जिसमें इस तरह ड्रग्स का यूज़ होगा
تو ہم وائلیشن پہ ان کی رجسٹریشن بھی سسپینڈ کریں گے اور پینلٹی امپوز کریں گے۔ رافیہ ملا نے مزید کہا کہ جب کبھی منشیات کی اطلاع موصول ہو تو حکومت سے رابطہ کر کے آگاہ کرنا چاہیے۔ اسکول میں منشیات کا معالج ہونا چاہیے جو علاج کر سکے، سی سی ٹی وی کے ذریعے نگرانی کو یقینی بنائیں۔ ہم وزٹ کرتے رہتے ہیں تو پتہ لگ جاتا ہے بچوں کی چال ڈھال سے، جہاں جب وہ باہر نکل کر بیٹھتے ہیں موبائل لے کر گروپ کے شیپ میں، تو ان کے یونیفارم سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اسکول کے بچے ہیں، اور ہم بھی ان کو پوائنٹ آؤٹ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ کسی ادارے کا تقدس پامال نہ ہو، لیکن ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں۔ ڈائریکٹر انسپیکشن رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اسکولز میں آگاہی سیمینار کا انعقاد بھی بہت ضروری ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 43 پیسے سستا ہو کر 282 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 50 پیسے پر برقرار رہا۔ روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان رہا۔ اسٹیٹ بینک رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں امریکی ڈالر 43 پیسے سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 85 پیسے سے کم ہو کر 282 روپے 42 پیسے پر بند ہوا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ طلب پر روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کا رجحان دیکھا گیا۔ دوسری جانب اوپن مارکیٹ میں ڈالر 285 روپے 50 پیسے پر ہی برقرار رہا۔ اوپن مارکیٹ میں یورو 2 روپے کمی سے 301 روپے اور برطانوی پاؤنڈ 1 روپے کم ہو کر 342 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 77 روپے 70 پیسے پر برقرار رہا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال 20 پیسے اضافے سے 77 روپے 70 پیسے پر پہنچ گیا۔ صنعتکار پیداواری لاگت بڑھنے پر شدید پریشان ہو گئے۔ ایکسپورٹر عفیف صدیقی نے لاگت پوری کرنا بھی مشکل قرار دے دیا۔ بولے کہ ڈالر اور خام مال مہنگا ہونے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ اب پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے کرائے بھی مزید بڑھ جائیں گے۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کرے۔ ڈالر مہنگا، پیٹرول مہنگا، خام مال بھی مہنگا، پیداواری لاگت کیسے نکالیں؟ صنعتکار پریشان ہو گئے۔ ایکسپورٹر عفیف صدیقی نے ڈالر کی قدر میں تیزی سے اتار چڑھاؤ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بولے ڈالر کبھی سستا تو کبھی مہنگا ہو رہا ہے، مال کی لاگت کیسے نکالیں سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ یہ شکوہ بھی کر دیا کہ انڈسٹری کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، 20% شرح پر قرضہ کون لے گا؟ تو یہ فلکچویشن، یہ انسٹیبلٹی ہم کب تک برداشت کریں؟ ہم کس سے کاسٹنگ کریں؟ ہم کام کس طرح چلائیں؟ سمجھ سے باہر ہے۔ ورکنگ کیپٹل شرنک ہوتا جا رہا ہے اس ڈالر کے چکر میں۔ ہر بزنس مین پریشان ہے، ہر ٹریڈر پریشان ہے، ہر امپورٹر، ہر ایکسپورٹر، 100% لوگ پریشان ہیں اس وقت۔ کوئی ایک ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو آپ بولیں کہ یار اس وقت بہت خوش ہو۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرح سود جو ہے وہ 20% پہ لے جا چکے ہیں۔ عفیف صدیقی نے غیر یقینی سیاسی صورتحال کو بھی خراب معاشی صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا۔ ڈیزل اور پیٹرول مہنگا ہونے پر پھٹ پڑے اور ٹرانسپورٹ کرایوں کے ساتھ عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ اسپیشلی جو کراچی سے لاہور یا پنجاب جانے والے وہیکلز ہیں ان کے آج سے ریٹس کا امپیکٹ ڈائریکٹ عوام پر آئے گا، کیونکہ یہ پرائس جو کاسٹ ہے یہ پاس آن ہوگی اینڈ کنزیومر کو۔ دیکھیں جب بھی پرائس بڑھتی ہے ہوتی ہے وہ اینڈ کنزیومر کو جا کے ہی ہٹ کرتی ہے۔ برآمد کنندگان نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسی پالیسی مرتب کی جائے جس سے انڈسٹری کا پہیہ چلنے کے ساتھ عوام پر مہنگائی کا بوجھ بھی کم کیا جا سکے۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔